Dear students, hope all of you are ready for the examination. I am here to help you for the English examination. As all of you know, we have 5 units in our English textbook. Each unit comprises 2 prose lessons and a poem. In Unit 1, Glimpses of Green, we have Adventures in a Banyan Tree by Ruskin Bott and The Snake and the Mirror by Vaikom Mohammad Bashir. The poem is Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. You should remember the names of the correct names of the lessons as well as the names of their authors or poets also. So have a list of them with you. Unit 2, we have Project Tiger by Satyajit Ray and My Sister's Shoes by Majid Majidi. The poem is Blowing in the Wind by Bob Dylan. The third unit, we have The Best Investment I Ever Made by Dr. A.J. Cronin and The Danger of a Single Story by Chimamanda Ngozi Adichie. The poem is The Ballad of Father Gilligan by W.B. Yeats. In the fourth unit, The Scholarship Jacket by Martha Salinas and The Never Never Nest by Cedric Mount. And the poem is Poetry by Pablo Neruda. Fifth unit, Ray of Hope. We have Vanga, the story of Vanga by Anton Chekhov, and The Castaway by Rabindranath Tagore. The poem is Mother to Son by Langston Hughes. So keep in memory the names of the lessons as well as the author. See, we'll have a glimpse of the lessons that we have to learn. Keep in mind before going for the examination. First of all, I will give you an introduction about how to view this video. When you view this video, be cautious that I'll be giving some description, and after that description the video will change, the slide will change. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് സ്ലൈഡ് അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാവൂ. അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ച് ഉത്തരം മൊത്തം വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാൽ മതിയാവും. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ എന്ന പാഠത്തെ പോയിന്റുകളാക്കി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് അതിന് മൊത്തം ഇവൻറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 സ്ലൈഡിൽ കണ്ട ഇവൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ, മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് പോയിന്റുകളായതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലിരിക്കും. വലിയ പാഠം മൊത്തം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ പോയിന്റുകൾ മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് you can attend any of the discourses that comes in your question paper. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡിസ്കോഴ്സും എഴുതാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ലൈഡും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്കോഴ്സ് എഴുതാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും. We'll move on to see the snake and the mirror. In the beginning, I have given some characteristic traits of the homeopath, and the events related to that particular story is given after that. See, if I am picking out a sentence from the events, he takes some earth-shaking decisions to look more handsome. If I am taking that particular sentence, the thing that comes into my memory, എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് കുറേ സംഭവങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ആ മിറർ, അവിടെ ഒരു മേശപ്പുറത്തൊരു ബുക്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു കോമ്പ്, ഒരു മിറർ, ഒരു ചെയർ, ഒരു ലാമ്പ്, ഇങ്ങനെ ആ മുറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാഠത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും ആ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ലെവൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വാക്കുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ ആം യങ്, ഐ ആം എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഐ ആം എ ഡോക്ടർ. ആ വാക്കുകൾ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദമാണ് ഹാൻസം എന്ന പദം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് ബിക്കമിങ് മോർ ഹാൻസം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്,
he decides to shave daily, decides to grow a thin mustache, ആൻഡ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഫാറ്റ് ലേഡിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന, റിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ലേഡിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പോയിന്റുകൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കഥയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ കഴിവുണ്ടായാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതി പോകാൻ കഴിയും. ഇവൻസ് ഇവിടെ നോക്കൂ. ഇത് ഇത്രയും ഒരു 13-14 ഇവൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പാഠം അവസാനിക്കണം. അപ്പോൾ 13-14 പോയിന്റ് മാത്രം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പം. പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. Project Tiger also is given as events. മിസ്റ്റർ തോററ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ some details about some events about the story is also given. എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും ഇത് ഇതുപോലെ ഇവൻസുകളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂസ് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. സ്ക്രീൻ പ്ലേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നാടകങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം. അവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടും. The best investment I ever made. അതിനകത്ത് മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇവൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. The danger of a single story. The scholarship jacket. മാർത്തയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഉണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഉണ്ട്. വാങ്കാസ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, ട്രേറ്റ്സ്, ഗ്രാൻഡ്ഫാദേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിന്റുകളാക്കി പഠിക്കുകയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്കോഴ്സ് വന്നാലും സുഖമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും. ഒരു വാങ്കയുടെ പാഠം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരേണ്ട ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ 9 year old വാങ്കയാണ്. അപ്രന്റീസാണ്. അലിയാഖിൻ എന്നൊരു പേര് വരും. ഷൂ മേക്കർ എന്നൊരു പേര് വരും. അപ്രന്റീസുകൾ എന്നുള്ള പേര്, അപ്രന്റീസസ് എന്ന പേര് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, ഇൽ ട്രീറ്റഡ് ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നടന്നു വരണം. അപ്പം അതാണ് ആ കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കഥ എഴുതി കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. നമുക്കറിയാം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ടെക്സ്റ്റൽ പാസേജ് ഉണ്ടാവും. ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പാസേജ് തന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റൽ പോയംസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. 2 പോയംസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അൺഫെമിലിയർ പാസേജ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ലൈക്ക് ലെറ്റർ, നോട്ടീസ്, ഡയറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ വേറെ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. ആൻഡ് യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ല. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റൽ പാസേജിൽ നിന്ന് ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാസേജ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് വ്യക്തമായി വായിക്കണം. ടെക്സ്റ്റൽ പാസേജ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും തൊട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will directly go to the questions, see the keywords in that. അതിനകത്തുള്ള കീവേഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ കീവേഡ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ആ ഉത്തരം എഴുതുന്ന ഒരു ദുശീലം, ഒരു വൃത്തികെട്ട ശീലം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശീലം കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. ആ ശീലം നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം വയ്ക്കരുത്. അതിന് എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ ആദ്യം കിട്ടുന്നു. കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പുറത്തോട്ട് ഉത്തരക്കടലാസ് എടുത്ത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പാസേജ് ആദ്യം വായിക്കണം. പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിലോ എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ. നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന വാക്കുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാക്കുകളോ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളുടെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡാഷ് പോലെ, ഒരു ഹൈഫൺ പോലെ ഒരു ചെറിയ വരയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാസേജിനകത്ത് 2-3 വാക്കുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇനി അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നോക്കൂ. വാട്ട് ഹാപ്പി ടൈംസ് ദോസ് ഹാഡ് ബീൻ. വാട്ട് ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ഡസ് വാങ്ക റിമെമ്പർ ഹിയർ.
ഒരുപക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള വാക്കെടുത്തിട്ട് പാഠത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് തപ്പിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അതൊരു ഇൻഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുപോലെ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ നമ്മൾ പാസേജ് നല്ലോണം വായിക്കണം. അതിനാണ് ആദ്യം ചോദ്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ 2ഉം 3ഉം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫെർട്രി എന്നോ ഹെയർ എന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള വാക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഉത്തരവും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 5ാമത്തെ ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടുപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ജെൻട്രി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജെൻട്രി എന്ന വാക്കാണ് 5ാമത്തെ. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കടുപ്പമുള്ള വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിന് മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളുടെയും മാതൃകകൾക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഒരെണ്ണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. Okay, we'll move on to the next part, analyzing textual poems. We have 5 poems for study, and there will be questions from 2 poems. First one will be, as all of you know, some lines from a poem will be given and some questions will be asked below that. You can answer that questions. അവിടെയും വായിക്കുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ചോദ്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോയം ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന് അപ്രീസിയേഷൻ. Okay, we'll see that how that questions come. This is an example for that. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയത്തിലെ വരികൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. അതിന് കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി അതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഇതേത് പാഠത്തിലാണെന്ന് പാഠത്തിൻ്റെ പേരോട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആദ്യം എഴുതാവുന്ന വരി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് lines are taken from the poem Lines Written in Early Spring. The poem is written by William Wordsworth. ഇനി എന്താണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം? He talks about the cruelty that man makes to nature. അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ്ങും ബാൽഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗനിലും ഒക്കെ 4 ലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ്. 4 ലൈൻ വീതം ഒരു സ്റ്റാൻസ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതുക. സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ സമ്മറിയാണ് എഴുതേണ്ടത്. തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ അർത്ഥം എഴുതുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ എഴുതിയാലും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു 6-7 വരിയായി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായി. നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷനും പ്രധാനമായിട്ട് 3 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ്. 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളിൽ 1ാമത്തെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാവുന്നത്, അതായത് ആദ്യത്തെ 3 പോയംസിന് മാത്രമേ റൈമിംഗ് വേർഡ്സും റൈം സ്കീമും ഉള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം. ആദ്യത്തെ 3 പോയംസ്. മറ്റുള്ള അവസാനത്തെ 2 പോയട്രിക്കും മദർ ടു സണ്ണിനും റൈമിംഗ് വേർഡ്സും റൈം സ്കീമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. കാരണം അത് ഫ്രീ വേഴ്സ് പോയംസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറൈംഡ് പോയംസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞ് റൈം സ്കീം എന്താണെന്ന് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ, എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ്. The sound that repeats at the beginning of a word in the same sentence. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എഴുതാം. ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 2 ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് വിഷ്വൽ ഇമേജാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഗ്രോവ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം, മാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ്. ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലൻഡഡ് നോട്ട്സ്. ഹേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണ്. അത് ആ സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് 4 ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഒന്നാമത്തത് സിമിലി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗനിലെ ഒരു സിമിലി ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഹി ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലൈനുണ്ട്. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് സിമിലി. എന്നാൽ ഈ മെറ്റഫേഴ്സ് മിക്ക പോയംസിലും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടു ഹെർ ഫയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക്. ഈവൻ അത് മെറ്റഫറുമാണ്, എന്നാൽ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനുമാണ്. ഒന്നാമത്തെ വരി
ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈപ്പർബലി, അതിശയോക്തിയാണ്. 1000 ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറയും, കുറേ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പർബലിയാണ്. മെറ്റഫർ, ഹൈപ്പർബലി, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിമിലി, ഈ 4 പ്രധാനമായിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഇത്ര എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പോവാം. 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ എഴുതുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, the poem is very interesting because it contains so many metaphors as well as personification elements എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലെ ഒപ്പീനിയൻ, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാനാണ്. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് പോയം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ പോലും അതൊരു പാരഗ്രാഫായി മാറും നമുക്ക് കാണാം. അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്തരം പോയിന്റുകളൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക, പോയിന്റുകളായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പോയം, പോയറ്റ്, തീം, ലൈൻ, സമ്മറി, അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്, റൈം സ്കീം, അലിട്രേഷൻ, ഇമേജസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, അതായിരിക്കാം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ആൻഡ് സി, ഓരോ പോയത്തിനും ഓരോ വരിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇത് പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക. 5 പോയംസിനെ 5 വരികളിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു. We'll move on to the next part. അടുത്തത് ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ 10-12 ഡിസ്കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനുള്ള 5 മാർക്കിനോ 6 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായി വരാറുണ്ട്. അതിന് ഒരു ക്ലൂ പറയാൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിൽ പറയണം. അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്തരവും കൂടി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൂ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്കോഴ്സുകളിലേക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതേണ്ടത്? ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രെയ്റ്റ്സ് കുറച്ചുണ്ടാവും. ആ ട്രെയ്റ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ആ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഈ ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം, പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചോളൂ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. കാരണം വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. നറേറ്റീവ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു നറേറ്റീവ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്? അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ നറേറ്റീവ് എഴുതണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത്, ഇപ്പോൾ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ നറേറ്റീവ് എഴുതാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരേണ്ട ആദ്യം കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ബോയ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോങ്കൂസും നമ്മുടെ കോബ്രയും അതുപോലെ ക്രോയും മൈനയൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വരണം. അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കഥ പറയാൻ, ആ ഫൈറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയും എന്ന് ചോദിക്കും. ഉടനെ അവർ ക്യാക്ടസ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബുഷസ് പറയും. എന്ത് ചെയ്തു, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ആ നറേറ്റീവ് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നറേറ്റീവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ നറേറ്റീവിന് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എഴുതണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു മനസ്സിനകത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അടിയേറ്റത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് കുറിച്ച് വയ്ക്കാം. അവസാനം അത് ഇങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്ത് വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വാക്കുകൾ മറന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റു പല ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴേ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അതെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്ത് വേണം എഴുതി വെട്ടാം, ചോദ്യക്കടലാസിലൊന്നും എഴുതാൻ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് നറേറ്റീവ് എഴുതാൻ കഴിയും. മാർത്തയുടെ ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നറേറ്റീവാണ്, ഒരു സാമ്പിൾ നറേറ്റീവാണ് കൊടുത്തത്. മാർത്തയുടെ കഥ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് പറയുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിവ്യൂ, നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും, അതായത് കവിതയ്ക്കും കഥയ്ക്കും ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കവിതയ്ക്ക്, ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിതയ്ക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ കഥകൾക്കും നാടകത്തിനുമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് റിവ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ റിവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ? അത് അവിടെ നമ്മൾ കവിതയ്ക്ക് എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിന് എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും.
നോക്കൂ, നമുക്ക് ആ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എഴുതാം, അതിൻ്റെ ഓഥർ ആരാണെന്ന് എഴുതാം, അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാണെന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ആ കഥയുടെ ഒരു സമ്മറി എഴുതണം. ആ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരേണ്ടത്. ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് സമ്മറി എഴുതാൻ കഴിയും. ഇനി ആ കഥയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ആരാണ്, ഹൂ ഇസ് ദ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ഹൂ ഇസ് ദ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ചില കഥയിൽ ചില പാർട്ടുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മജിദ് എന്നുള്ള പാഠത്തിനകത്ത് ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റിംഗ് ദർ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് പാസിംഗ് ദ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഥ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വെദർ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് യു ലാഫ് ഓർ ക്രൈ ഓർ ഹാപ്പി ഓർ സാഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എഴുതുന്നതിനാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാമ്പിൾ റിവ്യൂ. You can read the question of that review and the answer of the review is given in 2 slides. You can go through by pausing the video. Here also you can see the children are seen writing out their conversation in a book. That's the important thing in that story. Speech. See, ഞാൻ സാധാരണ എവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നാലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന, കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം, ആദ്യത്തെ വാചകം അതാണ്. If you can read the questions well, if you can read the questions well എന്നുള്ള വളരെ പ്രത്യേകത, you can score 60% marks. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കൂ. മിസ്റ്റർ ജോൺ is being felicitated in your school for the great work that he is doing for the young boys and girls who had fallen into wrong ways. At the function, he speaks about his life and experiences. Prepare a likely speech. Okay. So here some questions. You can answer some questions or find answers to some questions. Who is going to speak? Mr. John. Where is he going to speak? Why is he felicitated? എന്തിനാണ് അയാളെ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹി ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക്? അയാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു 3-4 ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5-6 വരി എഴുതാനുള്ള സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. സ്കൂളിലാണ് സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വരി തുടങ്ങുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദ്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചോദ്യം വ്യക്തമായി വായിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 60% മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ചിൻ്റെ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു, ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ് മൈ സ്പീച്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ് മൈ സ്പീച്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ നിർത്താം. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തി വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോൾ, ഇതിനിടയിൽ ആ കഥയുടെ ഒരു അംശവും കൂടെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ അതും കൂടി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആൻസറാണ്. 60% എന്നുള്ളത് 100%ത്തിലേക്ക് മാറും. റൈറ്റപ്പ് ആണ്. റൈറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Notice, it is very simple. I know that all of you will be having easiness with note writing, but see, you have to at least if there is a program, you have to write the program. Don't forget to write the program of the notice. You can by heart these points: welcome speech, presidential address, inaugural address, felicitations, vote of thanks, like that. You can memorize those particular terminologies. Letter again. Writing a letter, one thing I think it will be better that if you see, this letter is written by Satyajit Ray, where he talks about where he gives an address, Ray Studio, Calcutta. See, like that, if you are talking, if Manga writes a letter, it will be from Moscow. Where if that girl Martha in the scholarship jacket writes a letter, she will be writing from Texas. She writes a letter to her father that she won the scholarship jacket. So that will be from Texas. But don't think that you will lose your marks if you write some other place. Don't think like that. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല. വേറെ സ്ഥലം എഴുതിയതുകൊണ്ട് മാർക്കൊന്നും കുറയില്ല. പക്ഷെ അത് നോക്കുന്ന ആളിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ കുട്ടി പേപ്പർ നോക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണ്ട മോസ്കോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ കഥയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്.
ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ വേണം, ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ വേണം, ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ന്യൂസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അവിടെയും നമുക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ജോണിൻ്റെ പാഠമായതുകൊണ്ട് ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ചോദ്യം, the question itself gives you some idea about how the news should be. കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കോൺവെർസേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ആരാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണെന്നുള്ള ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് എഴുതരുത്, ചോദ്യം മൊത്തം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ എക്സാമ്പിൾ പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഡയറി എൻട്രി സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡയറി എഴുതുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡയറി ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഉത്തരക്കടലാസിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. ഇനി ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ ആ കഥയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂഡാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം. ആ ദിവസത്തെ മൂഡ് എന്തായിരുന്നിരുന്നു എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതാൻ. മാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് അന്നൊരു ബാഡ് ഡേ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മാർത്ത പറയുന്നത് വാട്ട് എ ബാഡ് ഡേ ഇറ്റ് വാസ്. ഒരു ഹാപ്പി ഡേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഡേ ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നുകൂടെ, എന്ത് സംഭവത്തിന് എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ആ ഡയറി എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുണ്ടാവും. വീണ്ടും ചോദ്യം വായിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇനിഷ്യേഷൻസ്, എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം കൺക്ലൂഷൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതും കൂടി ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം പല കുട്ടികളും ഈ പ്രൊഫൈലിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ടീച്ചർമാർ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രൊഫൈലിന് നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ കഴിയും എന്നൊരു ധാരണ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണ് എഴുതുന്നത് അയാളുടെ പേര് തലക്കെട്ട് പോലെ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി തുടങ്ങേണ്ടത് ആളിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. ഹി എന്നോ ഷീ എന്നോ തുടങ്ങരുത്. ഇനി വർഷങ്ങളുടെ കൂടെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ചേർക്കണം. വർഷം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻ ചേർക്കണം. മാസവും വർഷവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഓൺ ചേർക്കേണ്ടത്. ആഡ് ഇൻ ടു ദ നെയിം ഓഫ് കൺട്രീസ്, ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായാലും രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം ഇൻ തന്നെ ചേർത്തിരിക്കണം. അതൊന്നും മറക്കരുത്, തെറ്റിച്ചു കളയരുത്. വലിയ സ്ഥലവും ചെറിയ സ്ഥലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് നാഗമ്പടം കോട്ടയം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് നാഗമ്പടം, ചെറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടെ അറ്റും ചേർക്കുക, വലിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ചേർക്കുക. അറ്റ് നാഗമ്പടം ഇൻ കോട്ടയം എന്ന് എഴുതണം. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഈ ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിലുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്, ബാക്കി എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ്. കറുപ്പ് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളൂ. അത് തെറ്റിക്കാതെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഹി വാസ് പാസ്ഡ് അവേ, ഹി വാസ് ഡൈഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നിരിക്കുന്നത്. ഹി വാസ് ബോൺ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഇവിടെയും വാസ് ചേർക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടാ. അത് നമ്മൾ ഷീ പാസ്ഡ് അവേ അല്ലെ ഹി പാസ്ഡ് അവേ അല്ലെ ഹി ഡൈഡ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാവൂ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാസ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ, ചില ഹെഡ്ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമകളുടെ പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നിട്ട് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി തരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത്. ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടേ ഉത്തരം എഴുതാം. ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്, ഇഫ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ 100% മാർക്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 100% മാർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മേഖലയും തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഒരു കുരുക്കിട്ട ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ആർ ദ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ മികവ്. നമുക്ക് അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്, നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഗ്രാമർ പാർട്ടാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും 2 ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിനും
അത്രയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിനുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരം എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് ടെൻസ് ബേസ്ഡ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്, രണ്ടാമത് സിൻടാക്റ്റിക്കലാണ്, വേർഡ് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ക്രമം തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തത് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, സാറിന് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ഫ്ലുവൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വായനയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ തട്ടുമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏകദേശം 90-99% ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്, ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വായിക്കണം. എല്ലാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്തിനുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ പരീക്ഷണം നടത്തി മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ നേരത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരവെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക. ആ കുറിച്ചു വെച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ ചേരുമോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിന് പകരം, ഈ വരയിട്ടതിന് പകരം ആ ഉത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുക, ഒറ്റ വായന വായിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജർക്കില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ഒരു 99% വരെ ശരിയായിരിക്കും. ജർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, നമ്മൾ എഴുതിയ ഉത്തരത്തിൽ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒറ്റാൽ ഇസ് എ മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ട്സ് ബൈ ജയരാജ്. ഇറ്റ്സ് എ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വാങ്ക ബൈ ആന്റൺ ചെക്കോ. ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇൻ ഇന്ത്യ B2 ഷോൺ ഓൺലൈൻ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ്. നമ്മൾ ആദ്യ വായന ഇങ്ങനെ വായിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി, ഞാൻ ചില ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട്, ഒറ്റാൽ ഇസ് എ മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ജയരാജ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒഴുക്ക്, കറക്റ്റ് ഒഴുക്കുണ്ട്, അതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രണ്ടാമത് ഉത്തരം കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മാത്രമേ ഉത്തരം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എഴുതാവൂ, ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാവൂ. അതുപോലെ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ABCD ഉണ്ടെങ്കിൽ 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ABCD ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 30ന്റെ ABCD ഒരിടത്ത് തന്നെ എഴുതണം. 30ന്റെ എയും ബി ഒരിടത്ത് എഴുതിയിട്ട് സിയും ഡിയും ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് എഴുതരുത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, A കഴിഞ്ഞിട്ട് CD എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ B എഴുതരുത്. കാരണം ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിന് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും. നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും, A കഴിഞ്ഞ് C ആണ്, C കഴിഞ്ഞ് D കഴിഞ്ഞ് B എഴുതി വയ്ക്കും, പക്ഷെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ക്രമം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. A കഴിഞ്ഞ് B ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ തെറ്റ് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ടീച്ചേഴ്സ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് A കഴിഞ്ഞ് B അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് വെച്ചോളൂ, B എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടായിരിക്കും, സിയും ഡിയും എഴുതും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിടരുത്. തെറ്റോ ശരിയോ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക. തെറ്റാണെങ്കിലും പോട്ടെ, നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഇടുന്നതിന് പകരം തെറ്റെഴുതി പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അബദ്ധത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലോ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ABCD ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കേണ്ടതാണ്. മുന്നോട്ട് പോകാം. അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ, ഇത് നമുക്കറിയാം. അതിനകത്ത് 4-5 ഐറ്റം ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ yes or no ക്വസ്റ്റ്യനും WH ക്വസ്റ്റ്യനും ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം, വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. 4-5 മാർക്കിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ആദ്യത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അതുപോലെ അങ്ങ് വായിക്കുക, ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് വായിക്കുക. ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആ സമയത്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ആശയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. മൊത്തം ആശയം കിട്ടാനാണ് ഒറ്റ വായന വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. യു ആർ വെരി ഫ്രൈറ്റൻഡ്, കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ് ഇടുന്നത്. ഇവിടെ കോമ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനാണ്. RU എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ്. ഐ സോ എ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ മോങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര. ഞാൻ മോങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് കണ്ടു. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. മോങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് കണ്ടു. അപ്പം നീ എന്താണ് കണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് ഡിഡ് യു സീ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ചോദ്യം. ദ മോങ്കൂസ് വൺ ദ ഫൈറ്റ്. മോങ്കൂസ് ആണ് ഫൈറ്റിൽ ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ ആരാണ് ഫൈറ്റിൽ ജയിച്ചത്? ഹൂ വൺ ദ ഫൈറ്റ് എന്നായിരിക്കാം ചോദ്യം. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ. നോക്കൂ, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്നൊരു പ്രത്യേകത. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വെർബാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് മുതലുള്ള ഭാഗം എഴുതി വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഉത്തരം ശരിയായി കിട്ടാറുണ്ട്.
യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സിറ്റ് ഇൻഡോസ് ഡ്യൂറിങ് നൂൺ. ഇനി ഇഫ് ക്ലോസ് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസിന് 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫ് ദ മംഗൂസ് ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ക്ലോസ്. അത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്, പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ വില്ല് ചേർത്ത് എഴുതണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ചേർത്ത് എഴുതണം. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേ ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാം, സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇഫ് ദ മോങ്കൂസ് ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളത് ഫെയിൽഡ് എന്ന വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് വുഡ് ചേർത്ത് എഴുതണം മെയിൻ ക്ലോസ്. ഇഫ് ദ മോങ്കൂസ് ഫെയിൽഡ്, മോങ്കൂസ് തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ കോബ്ര ജയിക്കുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊന്നും മനസ്സിൽ പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ബോധമുള്ളവരാവണമെന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല വെൽ ബാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോട്ടെ, അല്ലാത്തവർക്ക് മലയാളത്തിലൊന്നും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇഫ് ദ മോങ്കൂസ് ഫെയിൽഡ് ദ കോബ്ര വുഡ് വിൻ എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വരേണ്ടത്. കോബ്ര വുഡ് ചേർത്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എഴുതാൻ. അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചെയ്തു നോക്കും. ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ വായനയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒറ്റ വായന വായിച്ച് ചോദ്യം മൊത്തം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ പോകാവൂ. രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്ത് പൂരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് ഒറ്റ വായന വായിച്ചു നോക്കുക. ആ വായനയിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ജെർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ ആണ്. ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉള്ളത്. വായനയൊക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിക്കണം. പക്ഷേ ഫ്രേസൽ വെർബ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് എവിടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നതെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രേസൽ വെർബ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഉത്തരം കൂടി നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പൂരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമർ പാർട്ടാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അക്ബർ, വാട്ട് ആർ യു സെർച്ചിങ് ഫോർ? അലി, ഐ എം സെർച്ചിങ് ഫോർ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ്. വാട്ട് ഡിഡ് അക്ബർ ആസ്ക് അലി? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അക്ബർ അലിയോട്, വാട്ട് ഡിഡ് അക്ബർ ആസ്ക് അലി? ഉത്തരം എങ്ങനെ തുടങ്ങും നമ്മൾ? അക്ബർ ആസ്ക്ഡ്, ഡിഡ് ആസ്ക് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആസ്ക്ഡ് ആയി. ആസ്ക്ഡ് അലി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തത്, ഓർമ്മ വേണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എടുത്ത് താഴെ എഴുതണം. വേറെ ഒന്നും അതിനിടയ്ക്ക് ചേർക്കരുത്, ദാറ്റൊന്നും ചേർക്കരുത്. അക്ബർ ആസ്ക്ഡ് അലി വാട്ട്. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള. പല കുട്ടികളും ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാർട്ട് ഇതാണ്. ആർ യു. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിലറി വെർബാണ്. യു എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റാണ്. ആർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിനെ തിരിക്കണം. തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താകും? യു ആർ എന്നാകും. ഇവിടെ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് തിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെർബാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ യു ആർ ആക്കി മാറ്റി തിരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ യു എന്നോ ഐ എന്നോ ഉള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹി എന്നോ ഷീ എന്നോ ആയിട്ട് മാറണം. മൈ എന്നുള്ളത് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ആയി മാറണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എല്ലാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആകണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എല്ലാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആകണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. ഒന്ന്, യു ഐ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ എന്തായി മാറണം? ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ആയി മാറണം. 2, മൈ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ആയി മാറണം. 3, പ്രസന്റ് ടെൻസ് എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആകണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എല്ലാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയി മാറണം. ആഡ് ചേർത്ത് വേണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആർ യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചു യു ആർ ആയി. യു എന്താകും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഹി ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹി ആർ എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ആറിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേറാണ്. പക്ഷെ ഹീയുടെ വേറെ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങനെ വന്നു? അക്ബർ ആസ്ക്ഡ് അലി വാട്ട് ഹി വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം. അലി റിപ്ലൈഡ്. വാട്ട് ഡിഡ് അലി റിപ്ലൈ എന്നാണ്. അലി റിപ്ലൈഡ് LIED PLIED
ദാറ്റ് അവിടെ ചേർക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ ദാറ്റ് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയത്. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് റിപ്ലൈഡ് കണ്ടാൽ ഉടൻ ദാറ്റ് കൂടെ ചേർത്തോണം. ഇനി ഐ എന്താവും? ഹി ആയി. ആം യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഹി വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ്. ഹി വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറണം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കുട്ടികൾ അല്പം ശ്രദ്ധ, ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അത് തിരിക്കാൻ കുറേ കുട്ടികൾ മറന്നുപോകും. പിന്നെ ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കാനും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് അവസാനത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ സബ്ജക്ട് പൊസിഷനാണ്. സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്. അവിടെ കാണുന്ന നൗൺ ഫ്രേസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്? ഇതിനൊരു കുറുക്ക് വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യം ഞാൻ കുറുക്ക് വഴി അറിയാം, തിയറി ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എവിടെയാണോ വെർബ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെർബോ ഓക്സിലറി വെർബോ എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത്, ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് എവിടെ നിന്നാണോ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് എന്ത്? നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാണ്. അതിന് മുമ്പ് അടിച്ചി എന്നുള്ള വേർഡാണ്. അതാണ് അതിനകത്തെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലെ നൗൺ ഫ്രേസ്. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ വാസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള ഹെർ അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റ് ആണ് നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷൻ. മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ലുക്ഡ് ആണ്. ഓൾ ഹെർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ ഫ്രേസ്. നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ, അതായത് നൗൺ ഫ്രേസിനോട് ചേർന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ അതും കൂടി നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറും. ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ആഫ്രിക്ക വിച്ച് വി ബിലീവ് ഈസ് ട്രൂ മേ നോട്ട് ബി ദ ഓൺലി സ്റ്റോറി. ഇവിടെ ഇസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാം നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. അതായത് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ആഫ്രിക്ക വിച്ച് വി ബിലീവ് വരെ നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി. ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ്, പഴയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള തന്നെ അഡീഷണൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഐ wish all of you the best in your examinations. If you have any doubts, you can call me also. All my best wishes to all my listeners. Thank you.